पाठ शब्द है काल पूजे च रंग सिवा गाउन की कदैत और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की 64 की पावन शब्द सुनाई 8 बंदा का शब्द है और ये 17वां शब्द है अष्टपदियों के रूप च गुरु नानक साहिब महाराज जी का वो काम कर कर फैसला नित चंदन की भूख भारत कहते हैं अपने घर च ना बैठे हैं वैसे करके बैठना वस रहे हैं ऐ लगता भी ये साਡਾ पक्का मुकाम नहीं है जिस इसे घर च रहना चलो भावें असीं गहरियां नीवां लग के गूढ़ियां नीवां लग के घर उच्चे उच्चे बना के बैठे हैं तो एक पासों सानूं लगता है कि असीं इत्थे ही रहना कि दूसरे पासे नित चलने की धोख धोख दर धोख दुखी दर ते चिंता कहते मौत की चिंता भी नाल दी नाल लगी रहती है भी की पता कदों समा आ जाना असीं बाणी पढ़ते हैं ना महाराज ने कहा हाँ आदमी है एक कोमल तो बोध ना जाना वादी आपको आदमी कोई ना बंदा ठीक है घर च बैठे सामने धुप धुंधी लगी रहती है की पता मौत ने कदों आ जाना है वो काम ताल पर जानिए जारत नित जग दूत महाराज कहते कि पक्का टिकाना तां जाके अपना काज ये सारे लोग इतने नेचर रहे हैं ये टल रहे हुए हैं जे आप दुनिया च देखते हैं असीं तां रहांगे ना ते सृष्टि च दुनिया च कोई ज्ञान नहीं है जे लोग सदा वास्ते अपने घर में टिके फिर असीं भी सत्य यही रहना बाबा फरीद जी ने कहते सेवक हजारी जागता कोई फिर रहा जिस आसन हम बैठे थे बैस गया पक्का मुकाम तो जान गए ना जे कोई इथों गया ही ना हो संसार को फिर असीं भी मान ली भाई अभी नहीं जाना महाराज कहते नित सदने पैंदे है नित जीव जाते हैं जिहदी बारी आई उन्होंने जाना पैंदा है वो घर छड्ड के सारे तुर रहे हैं इतने सतीन काल वास्ते किसी ने कहना गुरु अर्जन साहिब जी कहते जैसे लैन बनाने उठ चल साहिब प्रभात क्या तू रसा सो सब बंदा की बगात पढ़िया तू तो प्राहुणे की तरह संसार से आया तू तां रह सकता जे कोई संसार चो गया ना हो तो महाराज कहते थे कि रोज वाजा पैंदियां भाई रोज ही जीव जाते दुनिया कैस मुकामी महाराज कहते दुनिया जी वो सदा रहने वाली नहीं है ये सदा वास्ते मुकाम नहीं है साडा संसार किन्ने चले गए जिन्हों की असीं गिनती नहीं कर सकते जाना सारिया ने जो कुछ सो विकस है बहू हाथ बेकार फरीदा कितने पैसे वापरिया जिन्नी तू जड़े हुए तय पासों ये लग गए तू अजे ना पतीन हो भलिया तेरे बड़े बड़े तुलनी वाली तेरी भी आनी है सब च तेरे वाली आई एक दिन चले जाना है कर सिदक करमी खर्च बंदो लाभ रहो नामे ये सिदक का अर्थ शरधा है महाराज कहते वाहिगुरु की श्रद्धा बना तो तेरी करनी जी गुप्त होनी चाहिए तेरा कार विहार चंगा हो यही खर्च मन अपने बंदे की नाम धातु जहाज लाग रहो नामे नाम न जुड़िया ने जाना तो एक दिन है महाराज ने यही समझाया भाई जाना एक दिन है ही है जीवन चंगा बना रब की श्रद्धा धारण कर सिदक धारण कर चंगे गुण धारण कर नाम धातु पल्ले बनना ये लाग रहो नामे नाम नाल जुड़िया ने जाना एक दिन है सारे गुरु ग्रंथ साहिब च किते भी सतगुरां ने यह गल नहीं कही कि जिहड़े जपदे उन्होंने जाना नहीं है जो आया सोच अदसी सब कोई आई बात है जिहड़ा शरीर लैके आया उसकी बात ही पता ना राणा राव ना तू रह रंग ना तू फकीर वारी आपको अपनी होए ना बंद
ਧੀਰ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਕਾ ਮਾਨੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਲੀ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਮਾਕਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਗਏ, ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਵਾਚਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 32, 42, 43, 46, 48, 49, 55, 70, 95 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰੀਏ। ਪਰ ਸਿਦਕ ਕਰਨੀ ਖਰਚ ਬਾਂਧੁਰ ਲਾਗ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਜੁੜ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਆਸਣ ਕਰ ਬਹਿ, ਮੁੰਦਾ ਬਹਿ ਮੁਕਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਇਹ ਤਕੀਏ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤਕੀਏ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਕੀਏ ਰਹਿ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਚੌਗੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਾੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਆਸਣ ਕਰ ਬਹਿ, ਮੁੱਲਾ ਬਹਿ ਮੁਕਾਮ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਖੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਕੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਮੁਖਾੜੈ ਪੋਥੀਆਂ, ਸਿੱਧ ਬਹਿ ਦੇਵ ਸਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਰਤੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧ ਬਹਿ ਦੇਵ ਸਥਾਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਗੀ, ਸ਼ਿਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲ ਗੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਕਣ ਗੰਧਰਵ ਮੁਨ ਜਨ, ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਦਾਰ। ਸੁਧ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੰਧਰਵ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਸਿੱਧ ਤੁਰ ਗਏ ਹੈ। ਬੁਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਏ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
बहुत जोड़े लोग अपने आप को गवाउण पर भी कहीं अमल हो जाना है, कभी जाना ही नहीं है। वैसे सब सदीन काल वास्ते रहने वास्ते अरदास भी नहीं करनी चाहिए। अभी लंबी लंबी उम्र मंगते, सानू चाहिए अरदास करके महाराज जिंदगी बख्शी है, वधिया जीवन तंदुरुस्ती सहित अं अपना जीवन भोगते जाइए। कोई दूर के ध्यान चाहता है ना भी एक बंदे ने बंदगी की तो रब कहता है कि दसो की चाहिए, कहता अमल हो जा। कहना जी कि हो सकता है, कहते फलाने थान से एक बच्चा अमृत का भरया है, कि उतो जाके तुम अमृत पीओ तो तुम अमर हो जाओ, कदे मरोगे नहीं। उस बच्चे से जाता उत्थे एक गिद्ध बैठी हुई है, जिहदी हड्डियां मास मासी हो चुके हैं, तो मास गलिया है, पाग पई हुई है, वो बड़ी भैड़ी लग रही है। और उस सरोवर के तालाब के कंढे पर बैठी जो अमृत नाल भरिया, उतो जल छकन लगा जो मेरे वर्गा कहता होगा भी अमर हो जा, तो गिद्ध ने सुचेत किया, कहती इतों अमृत ना पी नहीं, लेकिन तेरी हालत मेरे वाली हो जानी, मैं अमृत पी लिया, हुण मरना चाहती मौत आनी नहीं है, शरीर दुख दे गया, आत्मा नहीं मरती, आत्मा बुढ़ी बाली बनी होती है। बजुर्ग का शरीर बुढ़ा हो जाता तो फिर कहना भी हुण मैं शरीर छड्ड जा, आत्मा नहीं बुढ़ी हुई है, शरीर बुढ़ा है। तो मेरे ख्याल कि असं सारे चाहवांगे मंजे तो पैण तो पहला पहला अं चले जाइए संसार को, किसी के हथों च ना साडा जीवन जाए भी, अं कुछ मंगीए कि सानू मिले, इन्नी सत्या लत्तां च होनी चाहिए, हथों च भी अं अपने आप कुछ कमा के या फड़ के खा सकते। बड़े नरक भोगते हैं कई बजुर्ग जो उछड़ जोगे नहीं है, तो मेरे ख्याल में सारिया की अरदास होनी है भी साढ़े को समा आने तो पहला पहला शरीर छड्ड जाए, सानू मजे पर बैठ के कितने फिर पासे लग जाते हैं, बड़ी बुरी हालत, शरीर गल जाता है, पासा भी नहीं मोड़िया जाता, जब बंदा बुजुर्ग हो जाए, जब बीमार हो जाए। मर्ज कहते बहुत संसार से आए भाई, सरदार शेख पीर कमाने वाले वो तुर के खीर सतगुरु कहते बहुत ते कूच करके आमद पे चलण लगे रहते वो भी तैयारी च ने, उन्होंने च असीं नहीं है, जेडे रहते वो भी तैयारी च ने, मौत पे चले गए, उन्होंने गिनती कोई नहीं है। किन्ने हिंदुस्तान के बादशाह राज करके बादशाह राज करके गए, कौन ना लेता भी उन्होंने। मर्ज कहते बहुत हुक्म चला के इतने तुर गए अपना, कोई नहीं अज नाम लेता, कोई नहीं पुछता, बहुत ऊंच करके अमर पे चलन हार जेडे होर ने उन्होंने भी चले जाना है। सुल्तान बड़े राजे खान मलूक का कोई राजे होते उमरे, मर्ज कहते अमीर लोग सारे इतों कूच कर गए है, दिसदा संसार के अंदर कोई भी नजर नहीं पैदा है। महाराज कहते घड़ी मुहूर्त तू चले जाना है, काफल तू समझ भी तू भी दिल समझ तू ते पहूच, दिल च तू भी समझो चले गए, एक घड़ी दो चार घड़िया मैं भी चले जाना, चंदन अज के कल की पता अज जाना है कि कल नहीं जाना, जाना तो है ना, कदों समा आएगा, इस गल को असीं बेखबर है। अज कल करदे काल व्यापा है, अज का कल को भाई चले जाना, साढ़े को इन्ना कि समा है, बहुत चले गए, दिला तेन समझ लेना चाहिए है। महाराज कहते शब्द का माहिर बखानिए, शब्द नहीं को ख्याल होता है, बिरला पूजे कोई शब्द को सीखा, कोई बिरले कहना है शब्द नहीं सीखा रह रहे हैं, सब जगह कोई बिरला में चले जाना है, तो सारे कहते चले जाना।
ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਖਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਔਦ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸਜੇ ਨਾਜੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ, ਵਿਰਲਾ ਬੁਝਦਾ ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਵੇਦ ਤੇ, ਜਲ ਥਲ ਬਹਿਅਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਬਹਿਅਲ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਬਹਿਅਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਕਾਦਰ, ਕਰਨਹਾਰ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਖ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਹੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹੁੰਚ, ਕਾਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਣਾ ਵਾਲਾ, ਕਰੀਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਣੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ, ਹੁਕਮ ਏਕ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਮ ਏਕ ਰਹੀ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਬੰਦਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਜਿੱਦਨ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੱਬੀ ਮਕਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੋ ਹੀ ਸਦੀਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਧਰਤੇ ਚੰਦ ਸੇ, ਹੁਕਮ ਹੋਈ ਏਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ, ਆਦਿ ਸੱਚ,
जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ਬਿਨ ਰਵ ਜਟੈ ਨਿਸ ਸਸ ਜਟੈ ਤਾਰਿਕਾ ਤਕ ਬਲੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਰੱਬ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਨਿਸ ਰਾਤ ਸੱਸ ਚੰਦਰਮਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਾ ਧਰਤੀ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਚੰਦ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ? ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਆਖੋ ਜਾਂ ਕਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਇੱਕ ਸਦੀਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ, ਧੋਤੀ ਧੋਤ ਸੀ, ਅਰਬਤ ਧੋਤੂ ਭਾਰਤ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧੋਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 17 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 64 ਅੰਗ ਤੋਂ 93 ਅੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕੀਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਗਤ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰ ਦਿਵਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ, ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਪੂਜੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤ ਹੀ
ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ, ਜਗ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਭਗਤੀ ਪੜੀ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿਅਰਥ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਜੀਵ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪੇ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਹਰ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਤ ਇਹ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਪ ਸੁਣਾਏ। ਜੀ ਜੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਦਾਸ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਾਲਾ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਰਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਟੰਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੇ, ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹੇ ਨਿਭਾਣਾ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਝ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਗੁਰ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਖਾ ਹਰ ਜੀਓ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਖਾ। ਸਖਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਭਰਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਆ। ਸਖਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਟ ਗਵਾਏ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਮੁਖ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਝੂਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਮਣੇ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਗਨਾ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਜਿਹਨੂੰ ਸਦੀਵ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਠੌਰ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਲਹਿ ਵਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਈ, ਜੀਵ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੜੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੋ ਰਾਤਾ ਸੋ ਹੋਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਜਾਤ ਕੋਲੇ ਏਕ ਹੈ, ਦੇਵ ਬਚਾਲ ਕੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਪਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਰਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਸੇਵ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਹੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਣ ਭਾਵੇਂ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਭਾਉ ਲਾਏ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਮੇਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ। ਗੁਰ ਸਬਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਪੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਮ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਨੀ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦਮ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਵਾਰ ਜਪੋਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਭ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਘਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਵੀ ਕੀ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਨਾਮ। ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਰਫਲ ਵੀ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਨ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਪੁਰ ਧਾਰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਰ ਕਾਮੀ ਕਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ? ਰੱਬ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਰੱਬ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਓ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਆਏ ਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਸੇਠੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਜੀਓ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਨ। ਹਰ ਯੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਾਹੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸ਼ਰਨ ਚ ਤੇ ਪਈਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ
ਕਰੋ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਦਾ, ਟਿਕਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ